Glory to God in the highest. I praise God for giving another week. Today's topic is do not harden your hearts with God and get perished. I pray to the Heavenly Father to strengthen me to deliver the message fruitfully in the name of Jesus. Amen. One good Bible verse is Psalm 95 verse 8 and Hebrews 3 verse 15. Today, if you would hear his voice, do not harden your hearts. If we hear the voice of God at any time in our life, we should try to listen to it and obey that. During the Old Testament period, God gave several messages through his prophets. The prophets passed God's messages to the people, but very few people obeyed the word of God. But Abraham obeyed the word of God, and it turned out to be a blessing for him and his descendants. In the book of Exodus, we see that Moses conveyed the message of God to the Pharaoh several times, asking him to allow the Israelites to be free from slavery and to leave the land. Also, he warned the Pharaoh about the impending plagues, but the first 9 times he refused to send them away. Each time the plague hit the Pharaoh and his people, he hardened his heart. He released the Israelites only after the 10th plague that caused the death of all the firstborn of man and beast. If the Pharaoh had listened to the voice of God earlier, he and his people did not have to suffer the 10 plagues. Throughout the Bible, this kind of disobedience happened and people suffered the consequences. In the books of 1 Kings and 2 Kings, we see that most of the kings ignored the words of God not to worship idols. All of them ended in disaster, and they had to face severe failures in battles in the hands of the pagans and even death. Even Solomon slipped away from the path of God. When he walked in the path of God, he got wisdom, and God used him to build the Jerusalem temple, taking 20 years and using the most expensive materials in the world. We read this in the 1 Kings chapters 4 to 7. The result was the destruction of the temple. In Isaiah chapter 42, verse 8, God said, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven images. Again in Isaiah chapter 6, verses 9 and 10, God uttered in frustration about his people who were disobedient like this. God said to Isaiah, Go and tell this people, keep on listening, but do not perceive. Keep on looking, but do not understand. Render the hearts of these people insensitive, their ears dull, and their eyes dim, otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and return and be healed. Because they were that bad, God allowed their hearts to be hard. That happens when we go astray from God too much. God already knew that the people were not going to get better in their understanding. So God left their hearts to become insensitive, their ears to become dull, their eyes to become dim, so that they never return to God and get healed. This shows the frustration of God about his chosen people. In Isaiah chapter 6 verse 11, when Isaiah asked how long this would happen, the Lord answered, Until cities are devastated and without inhabitant, houses are without people, and the land is utterly desolate.
Whatever destruction God left them for, it exactly happened to them. Their temple was destroyed. They were taken captives to Babylon. Their land was occupied by others, and they were scattered all over the world later on. In the Holocaust in Germany, 6 million Jews were killed by the Nazi government in the 1940s. When we never listen to God and keep on being disobedient to Him, God, in His wrath or frustration, can wish the opposite for us so that we may never understand God and never get better. In a way, God gives up on them just like we give up on certain people after trying for a long time to make them better. Let us pray so that no one reaches that point of destruction. What is best to do now? I'm going to repeat the same verse I read before, Psalms 95 verse 8 and Hebrew 3 verse 15. Today, if you would hear His voice, do not harden your hearts. In Mark chapter 1 verse 15, Jesus said, 2,000 years ago, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. In Matthew chapter 3 verse 2, John the Baptist, who came ahead of Jesus to prepare the way for Him, said, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. What is the urgency of coming to God now? There is only a very short time in front of us. According to the books of Daniel, 2 Thessalonians chapter 2, and the book of Revelation, the coming of the Antichrist and the false prophet is not too far. In Revelation chapter 13, verse 13, about the false prophet, it is said, he performs great signs so that he even makes fire come down out of heaven to the earth in the presence of men. That is, the false prophet will empower himself by performing miracles and making the entire world worship the statue of the beast. That is the symbol of devil. Those who never believed and worshiped the true God will believe and worship the beast, the symbol of devil, out of their ignorance. Those who know the word of God and believed God already will not fall down as victims. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 99 to 12, it says, the one whose coming is in accord with the activity of Satan, with all power and signs and false wonders, and with all the deception of wickedness for those who perish, because they did not receive the love of the truth so as to be saved. For this, God will send upon them a deluding influence, so they will believe what is false. In John chapter 9, verse 39, Jesus said, for judgment I came into this world, so that those who do not see may see, and that those who see may become blind. Recently, we noticed that a lot of people who can see act like they are blind. In Revelation chapter 22, verse 11, it says, let the one who does wrong still do wrong, and the one who is filthy still be filthy, and let the one who is righteous still practice righteousness, and the one who is holy still keep himself holy. This is what is going on now. Everyone takes it so easy, as if the world will go on like this forever. God has given us all the freedom to choose right or wrong, or heaven or hell, just like He gave freedom to Adam and Eve in the paradise. The mankind is lucky that God sent His only Son Jesus for our redemption through His crucifixion.
There will not be another crucifixion to redeem us. This is our last chance. In Revelation chapter 22, verse 12, it says, "Behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to render to every man according to what he has done." That is, if we look around, we can see that violence and crimes have increased. It seems like God is giving up on them. Now, what is the reward for God's loved ones? In Revelation chapter 22, verse 14, it says, "Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and may enter by the gates into the city." These are the people who have accepted Jesus as their Savior, cleansed themselves of all their sins, and live a holy life awaiting Jesus. Now, what happens to sinners and those who don't believe in God? In Revelation chapter 22, verse 15, it says, "Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters and everyone who loves and practices lying." In the Eastern culture, the dogs are kept outside the house, but the children live inside the house. Like in everywhere, children always live inside the house. In this verse, the word dog means those who have not accepted Jesus as the Savior. In Matthew chapter 15, verse 26, in the same sense, Jesus said to the Canaanite woman, "It is not good to take the children's bread and throw it to the dogs." In 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10, it says, "Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." In Galatians chapter 5, verses 19 to 21, it says, "Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like these, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God." Whatever discussed here is applicable to Christians and non-Christians equally. Lots of Christians move on with their life as if nothing is happening, thinking that the Bible is just like an old tale. They don't deserve to be called Christians. After getting all the opportunity to know God since childhood, God will take their actions very seriously, and in His wrath, He will leave them to harden their hearts more. God will be more merciful to those who never get an opportunity to know Him well. Once everyone knows God, the last judgment will be fair on everyone because our God is a just God. In conclusion, irrespective of religion, God wants everyone to know Him, believe in Him, follow His word, and be with Him in eternal heaven. There is only one God for the entire humanity. He sent His only Son Jesus to the earth to deliver His message and to redeem the entire humanity from the curse of sin. I'm going to repeat the first verse again. Psalm 95:8 and Hebrew 3:15. Today, if you would hear His voice, do not harden
your hearts. The message ends here. Heavenly Father, I praise and glorify your name. Bless each and everyone who heard this message. Help them to understand and believe you. Help everyone to live a holy life and to be with you in eternal heaven. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വിഷയം, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ കഠിനമാക്കുകയും നാശം ഭവിക്കുവാൻ സ്വയം വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അരുത് എന്നുള്ളതാണ്. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരിൽ അത് ഫലപ്രദമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ബൈബിൾ വചനം വായിക്കട്ടെ. സാംസ് 95:8 അല്ലെങ്കിൽ ഹീബ്രൂസ് 3:15. സങ്കീർത്തനം 95:8 ഹീബ്രൂസ് 3:15 ഒരേ വചനം തന്നെ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിലെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. എപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വരം ആരിൽ കൂടിയെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കുവാനിടയായാൽ അത് കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സമയമെടുക്കണം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് നിരാകരിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഴയ നിയമകാലത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അനേകം പ്രവാചകന്മാർ വഴി ദൈവം അനേകം സന്ദേശങ്ങൾ അന്നത്തെ ദൈവജനത്തിന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പലരും അത് വെറുതെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് കേട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടെങ്കിലും കേട്ടില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ എബ്രഹാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു, അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു, സംശയിച്ചില്ല, അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എബ്രഹാമിനും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മോശ വഴി ദൈവം അനേക കാര്യങ്ങൾ ഫറവോയെ അറിയിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ഫറവോ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിന് പകരം അത് തള്ളിക്കളയുകയും സ്വന്തം ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രമാത്രം അവൻ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നിരാകരിച്ചോ അതനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം അത് കഠിനമാക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചാൽ ദൈവം അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കും. അതിനിടയാകരുത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം. ഫറവോയുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈജിപ്തുകാരുടെ മേൽ ദൈവം 10 ബാധകൾ അയച്ചു. അതിനു മുമ്പ് അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുവാനായിട്ട്, അവിടെ നിന്നും വിട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടു മോശ വഴി. പക്ഷേ ഫറവോ സമ്മതിച്ചില്ല. 10 ബാധകൾ അയച്ചു. ഓരോന്നും അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു, ബാധ വരും, ഞങ്ങളെ പോകാൻ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന്. ഓരോ ബാധയ്ക്ക് ശേഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഫറവോ സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നാൽ 10ാമത്തെ ബാധ അവിടുത്തെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെയൊക്കെയും കൊല്ലാനിട വന്ന സാഹചര്യം അത് വന്നപ്പോൾ ഫറവോ വളരെയധികം തകർന്നു പോയ അവസ്ഥയിൽ പൊയ്ക്കോളാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അനുഗ്രഹിച്ചല്ല പറഞ്ഞു വിട്ടത്, പ്രാഗി പറഞ്ഞു വിടുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അവരുടെ ജനങ്ങൾ അവരെ അനുഗമിക്കുകയും അവർ ചെങ്കടലിൽ വീണ് മരിക്കുകയും അങ്ങനെ നാശം ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആദ്യമേ തന്നെ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ ഈ നാശം അവർക്കുണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. ബൈബിളിൽ ഉടനീളം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണാം. അതിൻ്റെ പരിണതഫലം മനുഷ്യരെ അനുഭവിക്കുന്നതും കാണാം. 1 രാജാക്കന്മാരുടെയും 2 രാജാക്കന്മാരുടെയും പുസ്തകത്തിൽ അനേകം രാജാക്കന്മാർക്ക് ദൈവം പ്രവാചകന്മാർ വഴി സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവരത് അനുസരിക്കാതെ നിരാകരിച്ചു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പരാജയമാണ് ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടത്. പലപ്പോഴും യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുകയും മരണം വരെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സോളമൻ പോലും ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ദാവീദിന്റെ മകനായ സോളമൻ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കരസ്ഥമാക്കുകയും അതുപോലെ ജെറുസലേം ദേവാലയം 20 വർഷം കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് പണിയുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച വ്യക്തി, ദൈവത്തിന്റെ വഴിക്ക് നടന്ന വ്യക്തി. ആ സോളമൻ പോലും ദൈവത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി മറ്റ് അന്യജാതിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ
വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവർ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുകയും വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ സോളമനും അനുഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ജെറുസലേം ദേവാലയം പോലും അവസാനം തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐസയ 42:8 ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാൻ യഹോവ, അതുതന്നെ എൻ്റെ നാമം, ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തനും എൻ്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന്. വീണ്ടും ഐസയ 6:9-10 ദൈവം ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയിൽ പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്ന വചനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവൻ അരുളിച്ചതു, നീ ചെന്ന് ഈ ജനത്തോട് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടും തിരിച്ചറിയില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കുമില്ല. ഈ ജനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുകയും അവരുടെ ചെവി മന്ദമാക്കുകയും അവരുടെ കണ്ണ് അടച്ചു കളയുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു കഠിന ഹൃദയത്തിനും നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടത് കാണാനോ സാധിക്കാതെ വരും, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും, ഹൃദയം കൊണ്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കാതെ വരും, മനസ്സിലാക്കാനൊക്കാതെ വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനാണ് ദൈവം താക്കീത് നൽകുന്നത്. ഐസയ പ്രവാചകന്റെ 6:11 വീണ്ടും കർത്താവ് പറയുന്നു, ഐസയ പ്രവാചകൻ വഴി കർത്താവിനോട് ഐസയ പ്രവാചകൻ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവെ എത്രത്തോളം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് അവൻ, പട്ടണങ്ങൾ നിവാസികളില്ലാതെ വീടുകൾ ആളില്ലാതെ ശൂന്യമായി ദേശം തീരെ പാഴായിപ്പോവുകയും യഹോവ മനുഷ്യരെ ദൂരത്തകറ്റിയിട്ട് ദേശത്തിന്റെ നടുവിൽ വലിയൊരു നിർജ്ജന പ്രദേശം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുവോളം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമായിട്ട് തന്നെ പോകുമെന്ന് ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യർ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായി. മറ്റ് അന്യജനതകൾ വന്ന് ആ ഭൂമി വന്ന് കരസ്ഥമാക്കുന്നു. അവർ ലോകം മുഴുവൻ ചിതറിക്കപ്പെടുന്നു. ഹോളോകാസ്റ്റിൽ ജർമ്മനിയിൽ 6,60,00,000 യഹൂദന്മാര് നാസി ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ 1940-കളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ നാശം അനേകം അവർക്ക് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടാലും അത് അനുസരിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നമ്മൾ മേലുണ്ടാകും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്, ദൈവം നിരാശയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇരിപ്പതാകും. നമ്മൾ ആയാലും പല മനുഷ്യരോടും പല നല്ല ഉപദേശങ്ങളും കൊടുക്കും. ഒരു തരത്തിൽ അവർ ഉപദേശം കേട്ട് നേർവഴിക്ക് വരുന്നില്ല, അല്ലെ അത് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളും അവരെ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കും, നമ്മളങ്ങ് ഗിവപ്പ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവവും നമ്മളെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യും. അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താണ്? വീണ്ടും വചനം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സാംസ് 95:8. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ മത്സരത്തിലെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത്. മർക്കോസ് 1:15 2000 വർഷം മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, കാലം തികഞ്ഞു, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിനെന്ന്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:2 യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ യേശുവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവാനായിട്ട് വന്നു. ആ സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിനെന്ന്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ട ആ അത്യാവശ്യത എന്താണ്, ആ എർജൻസി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മാത്രമേ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകവും 2 തെസ്സലോണിയൻസിന്റെ 2-ാമത്തെ അധ്യായവും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകവും വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വരവിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിപാട് 13:13 കള്ളപ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അത് മനുഷ്യർ കാണെ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് തീ ഇറങ്ങുമാർ വലിയ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പാൻ തനിക്ക് ബലം കിട്ടിയ അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂവാസികളെ തെറ്റിക്കുകയും വാളാൽ മുറിവേറ്റിട്ടും ജീവിച്ച മൃഗത്തിന് പ്രതിമയുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂവാസികളോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഈ കള്ളപ്രവാചകൻ സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും നിയമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. അത് സാത്താന്റെ തന്നെ പ്രതിമയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്
അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാഴിയും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നവർ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടെടുത്ത് ഈ സാത്താനെ ആരാധിക്കും, ഈ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യുകയില്ല, അവർ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കും. 2 തെസ്സലോണിയൻസ് 2:9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷത നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് സാത്താന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്തവണ്ണം വ്യാജമായ സകല ശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും അനീതിയുടെ സകല വഞ്ചനയോടും കൂടെ ആയിരിക്കും. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം സത്യത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊള്ളായികയാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഭവിക്കും. സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അനീതി രസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ന്യായവിധി വരേണ്ടതിന് ദൈവം അവർക്ക് പോഷ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുമാറ് വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ നിരാകരിച്ചവര് അന്ധമായിട്ട് ഈ പ്രവാചകനിലും അന്ത്യക്രിസ്തുവിലും വിശ്വസിക്കും. യോഹന്നാൻ 9:39 യേശു പറഞ്ഞു, കാണാത്തവർ കാൺമാനും കാണുന്നവർ കുരുടരാകുവാനും ഇങ്ങനെ ന്യായവിധിക്കായി ഞാൻ ഇഹലോകത്തിൽ വരുന്നു. കാരണം ദൈവം അനേക കാര്യങ്ങൾ അരുളി ചെയ്തു. യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ചെവിയിൽ അത് കേൾക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് അവർ പ്രോസസ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കാണാവുന്നവർ കാണാത്തതുപോലെ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കും, അതായത് നാശത്തിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. വെളിപാട് 22:11 പറയുന്നു, അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധന്മാർ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈസി ലൈഫ്, സുഖലോലുപതയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ശരിയും തെറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടേത് തന്നെയാണ്. പർദീസയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആദത്തിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും മുമ്പിൽ ശരിയും തെറ്റും കൊടുത്തിരുന്നു. അവരെ ഇരുന്നെങ്കിലും അവരത് മനസ്സിലാക്കാതെ സാത്താൻ പറയുന്നത് കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഇന്ന് ശപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരും ഭാഗ്യമുള്ളവരുമാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ തന്നെ കുരിശുമരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് നമ്മളെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടാക്കി തന്നു. എന്നാൽ ഇനിയും നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊരു കുരിശുമരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ രണ്ടാമതൊരു കുരിശുമരണത്തിന് പിതാവ് ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് അവസാനത്തെ ചാൻസാണ് നമ്മളുടേത്. വെളിപാട് 22:12 പറയുന്നു, ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു, ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം കൊടുപ്പാൻ പ്രതിഫലം എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ വയലൻസും ക്രൈംസും വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവം ഏതാണ്ട് മനുഷ്യരെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അവരെ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇനി ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവർക്ക്, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? വെളിപാട് 22:14 പറയുന്നു, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടാകേണ്ടതിനും ഗോപുരങ്ങളിൽ കൂടി നഗരത്തിൽ കടക്കേണ്ടതിനും തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അലക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇതെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ചവരും പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വിശുദ്ധീകരിച്ചവരും അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഇനി ഈ പാപികൾക്കും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? വെളിപാട് 22:15 പറയുന്നു, നായ്ക്കളും ക്ഷുദ്രക്കാരും ദുർനടപ്പുകാരും കൊലപാതകന്മാരും ബിംബാരാധികളും പോഷ്കിൽ പ്രിയപ്പെടുകയും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും പുറത്തു തന്നെ. ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ നായ്ക്കള് വീടിന് പുറത്താണ് താമസിക്കുന്നത്, മക്കൾ വീടിനകത്തും. എന്നാൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ അങ്ങനെയല്ല, മക്കളും നായ്ക്കളും എല്ലാം വീടിനകത്താണ്. അപ്പോൾ ഈ നായ്ക്കളെന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് യേശുവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവർ. അങ്ങനെ ഉള്ളവര് എല്ലാവരും വീടിന് വെളിയിൽ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ,
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും കൂടെ അവർക്ക് വസിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവേശനമില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 15:26 ഇതേ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ കാനാനാക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു പറയുന്നു, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 6:9-10 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, അന്യായം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാതിരിപ്പിൻ. ദുർനടപ്പുകാർ, വിഗ്രഹാരാധികൾ, വ്യഭിചാരികൾ, സ്വയഭോഗികൾ, പുരുഷകാമികൾ, കള്ളന്മാർ, അത്യാഗ്രഹികൾ, മദ്യപന്മാർ, വാവിഷ്ടക്കാർ, പിടിച്ചുപറിക്കാർ എന്നിവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല. ഗലേഷ്യൻസ് 5:19-21 വരെ ഈ ആശയം തന്നെ പറയുന്നു. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, ആഭിചാരം, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, ശാഠ്യം, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു. ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത അക്രൈസ്തവരായ മറ്റെല്ലാ ജനതയ്ക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനം എന്താണെന്ന് അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര സ്വീകരിച്ചവരാണ്. എന്നാലും ഒരു പഴങ്കഥ പോലെ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതൊന്നും കൂസാകാതെ ലോകമോഹങ്ങളിൽ ലയിച്ചു നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെയാണ് ദൈവം നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കും. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയാനിടയാകാത്തവരോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിയുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കിട്ടിയ ചാൻസ് കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അക്രൈസ്തവർ നടന്നാൽ അവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെ തള്ളിയിടും. അന്ത്യവിധിയിൽ ദൈവം എല്ലാവരോടും ഫെയർ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ദൈവം നീതിമാനാണ്. എല്ലാവർക്കും അവസാനം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ശിക്ഷാവിധിയാണ് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവർക്കും സ്നേഹിച്ചവർക്കും ദൈവവചനം കേട്ടവർക്കും ദൈവത്തോടുകൂടി വസിക്കുവാനും, എന്നാൽ ഇത് കേട്ടിട്ടും കൂസാകാതെ നടന്നവർക്ക് നരകാഗ്നിയിൽ തള്ളിയിടാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ചുരുക്കമായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയട്ടെ, ജാതിപത ഭേദമന്യേ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാനും ദൈവത്തോടുകൂടി നിത്യമായ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാനവരാശിയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും. എന്നാൽ ദൈവം അത് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വിടുകയും നമ്മളെ തിന്മയിൽ നിന്നും നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവപുത്രനെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞു. ആ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ളത്. വീണ്ടും ആ ആദ്യത്തെ വചനം വായിക്കട്ടെ. സങ്കീർത്തനം 95:8. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മത്സരത്തിലെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കഠിനമാക്കരുത്. ഇതുകൊണ്ട് ഈ വചനം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അവിടുത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. അനേകർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ